آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے معجزات کے بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ان معجزات کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے تھے اور یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے گھرانے پر کیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپے معجزات تھی۔ جو انسان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان معجزات کو خوش دلی سے سنے اور ان کو آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ معزز ناظرین، عرب کے دور میں یہ رواج تھا کہ جیسے ہی کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا تو گاؤں سے آئی ہوئی دائیاں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تاکہ ایک نومولود بچہ گاؤں میں پیدا ہو کر وہاں کی عربی زبان کو سیکھ سکے اور گاؤں کے اندر رہ کر وہ خالص دودھ اور خالص چیزوں کو کھا پی سکے۔ عرب کے اس دور میں یہ بھی تھا کہ گاؤں سے دائیاں نکلتی تھی اور پھر شہروں کے اندر ہر گھر میں یہ جا کر تلاش کرتی کہ کہیں انہیں کوئی نومولود بچہ مل جائے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ دائیاں گاؤں سے نکل کر جیسے ہی شہر پہنچی تو انہیں عبد المطلب کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں پر ایک نومولود بچہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ یتیم ہو گئے تھے۔ جب ان دائیوں کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اور وہ انہیں کیسے لے جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کو دیا ہوا تھا۔ جب گاؤں سے آنے والی تمام دائیوں نے شہر کے مختلف گھروں سے نومولود بچوں کو لے لیا تو وہ واپس چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ جو کہ بوڑھی تھی، یہی وجہ تھی کہ شہر کے مختلف گھروں سے انہیں کوئی بھی بچہ نہ ملا۔ گاؤں سے آنے والی دائیاں شہر کے تمام نومولود بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی سوائے اس یتیم بچے کے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے پاس ابھی تک کوئی بچہ نہیں آیا، اور اگر میں بنا بچے کے گاؤں واپس گئی تو گاؤں کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کیوں نہ اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے چلیں۔ جب حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئی تو وہاں پر عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے ان کو خوش آمدید کیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کے ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند میں تھے، لیکن جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا آپ نے مسکرانا شروع کر دیا اور آپ کے چہرے مبارک سے ایک روشنی نکلی جو کہ آسمان تک جا پہنچی۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر آپ کی پیشانی مبارک پر پیار کیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی اور سیدھا قافلے میں چلی گئیں۔ قافلے میں پہنچ کر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف سے آپ کے اپنے بچے دودھ پیتے تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ قافلے میں پہنچی تو آپ اپنے خچر پر سوار ہوئی۔ آپ کا خچر مریل تھا جو کہ صحیح سے قدم بھی نہ اٹھا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر اس خچر پر بیٹھی تو خچر تیزی سے بھاگنے لگا اور یہ خچر اتنی تیزی سے بھاگا کہ اس نے تمام قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ آنے والی دائیاں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، کیا حلیمہ کا یہ وہی خچر ہے جو کہ مریل تھا؟ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ یہ خچر اتنی تیزی سے بھاگنے لگا؟ کچھ دیر بعد انہوں نے یہ ماجرا حضرت حلیمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ وہی مریل خچر ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس بچے کی برکت ہے کہ یہ خچر اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ جب یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچے تو یہ بستی قحط زدہ تھی۔ جب شام کو بکریاں اس بستی سے چر کر آتی تھی تو ان کے پاس دودھ نہ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے ساتھ لے کر بستی پہنچی اور شام کو جیسے ہی بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے پاس اس قدر دودھ تھا کہ دودھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ بستی کے دوسرے گھروں میں وہی حال تھا کہ ان کی بکریوں کے پاس دودھ زیادہ مقدار میں موجود نہ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ کے ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 2 ماہ کی تھی تو آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور جب آپ کی عمر 8 ماہ کی ہوئی تو آپ نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ بنو سعد کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہر نعمت کی فراوانی تھی۔
थी। बनु साद के इस कबीले के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से इस बस्ती के अंदर कोई भी ऐसा घर न था जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्क की खुशबू न आती हो। यही वजह थी कि बनु साद की इस बस्ती का हर फर्द आपसे मोहब्बत करने लगा। जब आपका दूध छुड़ाया गया तो आपके मुंह से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बकरतुन वसीला, जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ है और उसके लिए सुबह व शाम पाकी है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल की हो गई तो हजरत हलीमा सादिया और उनके शौहर अब्दुल हारिस आपको लेकर आपकी वालदा हजरत आमना के पास आए। हालांकि हजरत हलीमा सादिया ये चाहती थी कि वो आपको 1 साल तक और अपने पास रखें, लेकिन उन्होंने हजरत आमना पर यह जाहिर न होने दिया और उन्होंने हजरत आमना से कुछ यूं अर्ज किया कि मक्का के अंदर बीमारियां फैल चुकी हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि ये बीमारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूकर भी गुजरे। अगर आप इजाजत दें तो हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल तक और अपने पास रखना चाहते हैं। हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना से बार बार गुजारिश करने लगी और यूं हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया की बात मानते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 साल और उनके साथ रहने की इजाजत दे दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी ना थे। जब मोहल्ले के दूसरे बच्चे खेल रहे होते तो आप उनके साथ जाकर ना खेलते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया से ये पूछा कि मेरे दूसरे भाई कहाँ पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर हलीमा सादिया ने उन्हें बताया कि आपके भाई सुबह से लेकर शाम तक बकरियां चराते हैं और यही वजह है कि वो रोजाना शाम को घर वापस आते हैं। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी अब से उनके साथ बकरियां चराने जाया करूंगा और फिर यूँ रोजाना आप अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आपके भाई भागते भागते हजरत हलीमा सादिया के पास आए। एक दिन आपके दूध शरीक भाई हजरत हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे कि आप हमारे साथ जल्दी चलें वरना मोहम्मद की जान को खतरा है। जैसे ही आप वहाँ पर गई क्या देखती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था और वो बिल्कुल ही साकिन खड़े थे, क्योंकि उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास 2 बुजुर्ग आए थे जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। ये दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि क्या ये वही शख्स है। तो दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ ये वही शख्स है। फिर इन दोनों ने मुझे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया और मेरा पेट चाक करने लगे और मैं नहीं जानता कि इन दोनों ने मेरे पेट से क्या चीज निकाल कर बाहर फेंकी थी। एक और रिवायत के मुताबिक इंसान के अंदर एक दाना नुमा शैतान का घर होता है और वो यही से इंसान के ऊपर काबू पाता है और यही वजह थी कि हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने आपके पेट को चाक करके उस दाने को आपके पेट से बाहर निकाल कर फेंका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर हलीमा सादिया परेशान हो गई और उन्होंने सारा माजरा अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस को बताया। तो अब्दुल्ला बिन हारिस ने उन्हें मशवरा दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ के हवाले कर दिया जाए, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुँचे। जैसे ही हजरत हलीमा सादिया बनो साद के उस कबीले से बाहर निकली और बालाई इलाकों में पहुंची तो आपसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए। हलीमा सादिया ने इधर उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा लेकिन वो उन्हें ना मिले। तो हजरत हलीमा सादिया सीधा मक्का पहुंची। वहां पर उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मिले तो उन्होंने उन्हें सारा माजरा बताया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के सामने खड़े होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वर्का बिन नौफल के साथ तहामा की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। जब वो तहामा के जंगलात से गुजरे तो उन्होंने एक दरख्त के साथ एक लड़के को देखा। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल के होने वाले थे और अच्छा खासा कद निकाल चुके थे। यही वजह थी कि अब्दुल मुत्तलिब उन्हें पहचान ना सके। तो हजरत अब्दुल बिन मुत्तलिब ने उनसे पूछा कि ए लड़के तुम कौन हो। तो इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा
कहा कि मेरी जान तुम पर कुर्बान हो, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर आपके दादा ने आपको अपने सीने से लगा लिया और फिर अपने घोड़े पर बिठाकर आपको घर वापस ले आए। हजरत हलीमा सादिया पहले ही आपकी वालदा के पास मौजूद थी। जब हजरत आमना ने हलीमा सादिया से पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं अचानक मेरे पास छोड़ने आई, तो इस पर हलीमा सादिया ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो चुके हैं और मैंने इनकी परवरिश पूरी ईमानदारी से निभाई है और मैंने पूरी ईमानदारी से इनकी परवरिश की है। फिर भी हजरत आमना ने उनसे इसरार किया कि आप इसके पीछे जो भी माजरा है मुझे साफ साफ और खुल के बताएं। तो हजरत हलीमा सादिया ने उन्हें सारा माजरा बताया और पेट और सीना चाक करने वाला माजरा भी बताया और कुछ ऐसे भी पुरस्रार वाकयात बताए कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं चाहती थी कि मैं इमानत के तौर पर आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दूं। हजरत हलीमा सादिया ने जो भी मोइज़ात देखे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो भी उन्होंने हजरत आमना को बताए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कदर हुस्न जमाल से नवाजा था और इस कदर आपको ईमान से नवाजा था कि आप जहाँ भी कदम रखते वहाँ नेमतों की फरावानी शुरू हो जाती थी। ये थी हमारी एक छोटी सी ईमान अफरोज वीडियो जो कि मैंने आपको तफसील के साथ बता दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मजीद वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर रबीउल अव्वल के इसी पाक महीने में देखने को मिल जाएंगी। तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों ने इस वीडियो को भी लाइक लाजमी से कर देना है। अगर आप लोग सच्चे उम्मती हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते जाना।